یہ کراچی میں علی اقبال کے وہ شاہین ہے جس نے درخت کے اوپر اپنے لیے گھر بنایا۔ فرمان اور ٹارزن نے اس گھر میں اپنے لیے زندگی کے جو بنیادی سہولیات ہے وہ بھی اپنے لیے اپنی کاوشوں کی وجہ سے، اپنے جدوجہد کی وجہ سے وہ بھی اپنے اس گھر میں میسر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ سوالاتوں نے جنم لیا ہے کہ فرمان خان کون ہے، یہ درخت پر کیوں رہتا ہے، اور اس کے زندگی کا جو داستان ہے وہ کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کی کوشش کرنے کے لیے چلتے ہیں فرمان کی طرف۔ ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کے خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں علی اقبال کے وہ شاہین جس نے درخت پر اپنے لیے گھر بنایا ہے۔ تو چلتے ہیں فرمان اور ٹارزن کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فرمان بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی داستان ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے درخت پر گھر کس طرح بنایا؟ یہ میں نے لکڑیوں سے بنایا ہے اور تقریباً اس کے نیچے نا 8 یا 9 بانس خالی لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ جن کا دروازہ استعمال میں نہیں ہوتا وہ پھینک دیتے ہیں، وہ دروازہ کچرا کنڈی سے میں اٹھا کے لے آتا ہوں۔ اٹھانے کے بعد اس کے مضبوطی کے لیے نیچے لگایا ہوا ہے، رسیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہے، رسیاں سب ڈھیلی بندھی ہوئی، مضبوط کوئی بھی رسی نہیں ہے۔ یہ درخت پر کیوں رہتے ہو؟ مجبوری ہے یار، مہنگائی مجبوری کی ہے؟ جی مجبوری ہے، یہ مہنگائی 8,000 روپے 9,000 روپے خالی کرایہ ہے۔ اس کے باوجود آپ گیس بجلی کا بل کرو گے تو پھر تو اتنا بندہ کماتا نہیں ہوں، اتنا اس کو دے دوں گا، اس لیے میں نے یہاں بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں کتنے سال سے رہ رہے؟ یہاں تقریباً مجھے 8 سال ہو گئے۔ کام کیا کرتے؟ کام میں گاڑیاں وغیرہ صاف کرتا ہوں۔ کدھر صاف کرتے؟ ادھر نیچے سامنے پارکنگ بنی ہوئی ہے، ادھر گاڑیاں وغیرہ صاف کرتا ہوں، یا کوئی آگے پیچھے سے کوئی فون کر کے بلا لیتا ہے، فرمان ہمارے گھر کی دھلائی کرنی ہے یا چھت دھونی ہے تو وہ دھونے چلنے جاتا ہوں۔ ان دنوں میں آپ کا جو ویڈیوز ہے وہی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں واحد پرسن ہے جس آپ نے درخت کے اوپر گھر بنایا ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ جی ماں باپ کی کیوں نہیں یاد آئے گی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی یاد تو کیوں نہیں آئے گی۔ یہاں بیٹھا بیٹھا کبھی کبھی میں رو بھی پڑتا ہوں، کہہ رہے ابھی میں اس درخت پہ لیتا ہوں، کل آپ نے دیکھی ہوگی آندھی طوفان کتنی تیز چل رہا تھا، تو یہاں لوہے کا گیٹر لگاؤ تو وہ بھی جڑ سے نکل گیا تھا، مگر یہ گھر اللہ کا شکر ہے ہلا تک نہیں ہے کچھ، مطلب اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ جب میں نیچے اترتا ہوں تو ایت الکرسی پھونک کے پھر میں نیچے اتر جاتا ہوں، پھر آندھی آئے طوفان آئے زلزلے آئے یہ ہلائے گا نہیں، اللہ پاک کے کلام میں اتنی طاقت ہے۔ جی اب بارش میں کیا کرتے ہیں؟ بارش میں تو بالکل جی بارش میں یہ اس گدے کے نیچے ایک جو فریج پہ چڑھاتے ہیں نا شاپر، وہ رکھی ہوئی ہے میں نے، جب بارشیں آتی ہے تو وہ اڑ کے سو جاتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ جو لگژری ہوم میں کہوں گا یہ جو آپ نے بنایا ہے تو اس میں کون کون سی سہولیات آپ نے اپنے لیے بنائی؟ اس میں نے سہولت یہ بلف وغیرہ لگایا ہوا ہے، موبائل کا چارجر بھی، اور بیک سائڈ پہ آپ دیکھو گے بیسن ہے اور شیشہ بھی لگا ہوا ہے، پانی کی ٹینکی بھی رکھی ہوئی ہے۔ مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو وضو یہیں سے ہی کر کے جاتا ہوں۔ اور یہ بجلی وغیرہ کہاں سے دی؟ یہ بجلی میں نے پڑوسیوں سے لی ہے، برابر والے گھروں سے۔ آپ نے شادی کی ہے کہ نہیں؟ جی شادی کی تھی مگر زیادہ ٹائم ٹک نہیں پائی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ غریبی کی وجہ سے۔ غریبی کی وجہ سے؟ جی یہ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکی کراچی کی تھی اور میں گاؤں دیہات کا ہوں۔ کراچی کی تو بولتی ہے خرچہ ہی خرچہ ہو، مگر ہمارے میں یہاں کبھی اتنا خرچہ نہیں ہوا، فضول خرچہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کمایا جاتا ہے بس وہ استعمال کے طور پہ سمجھ میں آتی ہے، فضول خرچہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے ہفتہ مجھے 10,000 چاہیے، ہفتہ تو 10,000 کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ مطلب غریبی کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا؟ جی وہ کہہ رہی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں جس کو پہلے پسند کرتی تھی وہ مجھے آج بھی پسند کرتا ہے، بس وہ غصے میں ناراض ہو کے بس تھوڑی سی بات تھی، کوئی طلاق ہوئی ہے؟ طلاق نہیں ہوئی ہے سٹی کورٹ میں، وہ کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے، میں تو نہیں دوں گا طلاق۔ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ میں اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، طلاق کی بات بھی زبان سے نکالنا نا بہت بڑی سخت گناہ ہے، یہ تو پھر میں نہیں دوں گا اس کو۔ وہ کھلا لینا چاہتی ہے تو لے لے، میں نہیں دوں گا۔ اور پہلی بات یہ میں طلاق دوں گا بھی نا اس کو، میرا حق میں جو 5,000 میں نے لکھوایا تھا نا، انہوں نے کاغذ میں اوریجنل نکاح نامہ اس کے پاس ہے، اس میں نکاح نامہ میں انہوں نے 5 لاکھ لکھوا دیا ہے، تو اب میں طلاق نہیں دے سکتا۔ میں دے بھی دوں گا تو مجھے 5 لاکھ کا میں اس جھوپڑے کو بھی بیچوں گا تب بھی 5 لاکھ نہیں بنے گا۔ اگر کوئی لینا چاہے تو آپ بیچو گے؟ نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ دیہات میں آپ کا
ताल्लुक कहाँ से? मेरा जिला शिकारपुर, तालका खानपुर, मेरे छोटे से गांव का नाम है मियाँ जुगोट। और कराची में तकरीबन कितने अरसे से रह रहे हो? मैं कराची में तकरीबन मैं तो बहुत टाइम से रह रहा हूँ। 2008 में आया था इधर, बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो जब मैं भंगुड़िया गोट में रहता था किराए पे अपने माँ बाप के साथ। फरमान भाई, अपने इस दरख्त पे आप जो रह रहे हो, इस जिंदगी से मुतमईन हो? अल्लाह का शुक्र है, हाल फिलहाल तो छड़ा हूँ तो मुतमईन हूँ। छड़े की जिंदगी सुकून से है जी। ज्यादातर लोग बाहर आप देखते होंगे कराची में कि उसके वो लग्जरीज गाड़ियों में घूमते हैं, और आप यहाँ दरख्त के ऊपर रहते हो, तो थोड़े नाशुक्री तो नहीं करते? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी नाशुक्री तो जुबान पे लिखी ही नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र, पहले यार ये दिल में होता था ये मेरे पास भी गाड़ी हो, अपना घर हो, इस झोपड़ी में रहने कौन खुश हो सकता है। ऊपर नीचे में 2-3 मरतबा नीचे भी गिर चुका है फिसल के, तो अब अल्लाह का शुक्र है अब नहीं करता हूँ मैं इन चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें बंगले गाड़ी ये दुनिया में ही रह जाने, आखिरत में अमाल जाएंगे साथ में, मेरे अच्छे अमाल होंगे तो क्या पता वहाँ से बंगड़ी गाड़ी क्या हवाई जहाज भी मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का शुक्र है। मैंने तो अब इंसानों से उम्मीद ही रखना छोड़ दी, मैंने उस अल्लाह पे उम्मीद रखी हुई है। बस अब अल्लाह ताला से डट के मुकाबले अल्लाह का शुक्र, मैं उस मालिक का शुक्र मनाता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जैसे वो बोलेगा उसके पीछे पीछे ही ऐसे ही चलूँगा। मुस्तकबिल में भी यहाँ रहोगे? हाँ भाई, जो जैसे कोई रहना चाहती है मेरे साथ, जो शादी करना चाहता है रह सकती था, वेलकम इस झोपड़े के अंदर। अगर कोई शादी चाहती है आपके साथ तो आप उसको वेलकम कहेंगे? यार मेरी जाने की बात बताऊं, बस वो कहते नहीं है मतलब की दुनिया है, इसलिए छोड़ दिया हमने इंतजार करना, जब रातें गुजर सकती है तो जिंदगी भी गुजार लेंगे। जी यार, आपको पता है इस झोपड़े में कौन रहना चाहेगा? हर किसी की, हर लड़की की अपनी अपनी फरमाइश होती है। एक पहले बोलते थे मेरा राजा घोड़े पे चढ़ के आएगा, दूसरा कहता था मेरा राजा कार में आएगा, दूसरा कहता था कि हमारा बंगलों में घर, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। फरमान भाई, इसके साथ साथ आपके बातों से अंदाजा होता है कि आप शायरी भी कर लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शायर आती है मुझे, क्योंकि माँ बाप भी चले गए, रिश्तेदार भी चले गए, सब चले गए, तो फिर बंदा अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता है, तो फिर बंदा शायर ही बन जाता है। गुनगुनाता भी रहता हूँ, शायरी भी करता रहता हूँ। थोड़ा सा शायरी हमारे नाज़रीन को दीजिए। जी जी, कहते हैं कि नाराजगी दूर नहीं होती थी उन्हें हर बार मनाने पर, नाराजगी दूर नहीं होती थी उन्हें हर बार मनाने पर, ना जाने हमें दोस्त यार मोहब्बत, न जाने हमें लोग कैसे मिलते थे, हर बार रुला जाते थे। मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है, मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है, ये फैसला आज भी ना हो सका। अरे मैं तो सबका हो जाता था मगर मेरा कोई आज भी ना हो सका। वाह भाई वाह। इसके साथ साथ आप तरन्नुम में भी कुछ गा सकते हैं कि नहीं? मुझे एक ही सॉन्ग आता है, वही मेरा मनपसंद सॉन्ग है। अब ये मेरा एक ही सॉन्ग है, क्योंकि ये झोपड़ी के हिसाब से मैं गाना चाहूँगा कि जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी से हैरान हूँ मैं। भाई सुना है कि आप लड़कों को लड़कियों की आवाज में बातें करके धोखा भी करते हैं? नहीं, धोखा नहीं करता हूँ मेरे भाई, आप ये देख सकते हो कि आजकल मैं फोन पे जिससे भी बात करता हूँ, गरीबी के नाते कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, मिन्नतें करता रहता हूँ यार मुझसे दोस्ती करो, फेसबुक पे भी बोलता हूँ मुझसे दोस्ती, कोई मुझसे दोस्ती नहीं रखता। उनको ये पता चलता है फरमान झोपड़े में रहता, कोई नहीं बात करता। तो मेरे पास एक और नंबर है, उस पर मैं लड़की बन के बात करता हूँ, तो सारी सारी रात मुकर बात करते हैं, बैलेंस भी करवाते हैं, और उसके बाद अपना हाथ भी काटते हैं। मैंने कहते एक दोस्ती के नाते एक दोस्ती करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं करता। जब लड़की की आवाज निकाल के बात करता हूँ तो सारी दुनिया बोलती है आओ हमसे मोहब्बत करो, प्यार करो। आप किस तरह लड़कियों की आवाज निकाले, थोड़े मैं जब भी किसी की कॉल आती है ना, तो मैं फिर कॉल उठाने के बाद ना मैं उनसे बात करती हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा मलिक बात कर रही हूँ हैदराबाद से। फिर वो मुझसे गपशप लगाते हैं, तो फिर मैं उनसे भी गपशप लगाती हूँ, फिर मैं उनको यही एक देती हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं, जल्दी से करवा दे। वो कहता है यार बैलेंस तो मैं नहीं करवा सकता, मेरी बात सुनिए, बैलेंस नहीं करवा सकता। मैं बस फिर उसको यही कहती हूँ, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती, जो मुझे बैलेंस करवाएगा तो ठीक है, मैं दोस्ती यारी नहीं लगाती, आगे बढ़ी। बहुत शुक्रिया फरमान भाई, आखिर में थैंक यू यार। बस आजकल वही बात है ना यार, आप वैसे बात कर लो, दोस्ती यारी लगाने के लिए बोलो तो झोपड़े में रहता है, गरीब से हम बात, लड़की बात करके सारी रात बात करते, बैलेंस भी करवाते, फिर हमें सही है भाई, हम बात करो फिर इसी तरीके से बात करो। धोखा बोलते हो तो फिर ठीक है भाई, हम धोखा दे रहे हैं, हाँ ना यार। बहुत शुक्रिया आखिर में टाइम देने का। चले चले ठीक।